السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وإذن السلام من السودو هذا هو أمر كلي يعني جاي فرتون إن شاء الله تعالى ما توحين كهذلنا هل يدي إسلام كأي وحبة لي طبعا أصحاب أيين وآدينا كون حنسوق بنا يا فرتون أبو عبيدة. أبو عبيدة وصحابي طبعاً الصحابي جنة الله بشاري كميدة النبي كان عليه الصلاة والسلام وهذيك سنجري جنة الله النبي كان وكميدة هذه دجال الملترية وحنا الله يقان الناس ولي أمين هذه الأمة ومدن آمن كذا دخالها لو دري بحرين لو دري ميل فربنا لو دري والسكة اللي سوق هذا غنيمة اللي سوق هذا جسيد اللي سوق هذا يا لو دري قفل آمني وها قف رسولك آمني ومدن آمين كذا وبحيه بس الله رضي الله عنه مركا الساقة محيهته وقتي عمر إسلام كلفا فينا ينا وننكب الشام إسلام كقليه إذا كإسلام ولا كهري طبعا خالد كهري وشيرينا مركا الساقة مركا يا لو ديوي مركا بيت المقدس للو ريجا دهن قارد مساجد كان مهم إنه هي مقارد مهم إنه تهاي adiga na kuma wareejinayna amiirkii noogu yeera ninka magaalada islaamka galay ninkaas waa marka beeda waaye waxyaabaha oo taariikhdu ku galay ka ciidankan ku hogaaminayo waxa la dhahay amaana heerku ka gaaray wuxuu siin jiray caano iyo hilib iyo raashin wanaagsan iyo jeeshka siin jiray asagana rooti qalalan iyo muufaqalan iyo waxaas iyo caano yar wuxuu isku kaban jiray allahay markaas waxa dadka ciidanka maamula waxay dhigi jireen dacaamul amiir wa dacaamul jeesh أمير كدعام كيسة عنتديسة عنتدا عيدنك عمر ما كل ده تصير عيدن أمير كعنتدا عنها لا تصير لما عمر ما هذا الشام إمالي مركز الروتي قرن يصير وسيد يا بمرصدي يوحكي ومرصدي مو فير وعانى أخوك بناي بس مكانها ويره نبي بلاش مو بحنو الأمير هذا بلاد مو بحنو يره سو سجى إلى نجري أمانة دلو ديبي مسؤولية ده تاسك أنت مركز الشام وطن الإسلام في الجلية هذا أنا بحاله محي هذا مجلس وكسر عهم بحي صحابي أنا ويل كذا دجال هو جايبنا أبو عبيدة أيضا الجهات كذا وآخرنا يا ليرة أبو عبيدة صح مسوق بنا يا خالد بن وليد خالد بن وليد نسأنا السيف ولا المسلول الله يقاني إنك استوقت الدم بقصة إسلامي أو محي هذا إسلام كيس قال هذا النبي قداش يسكب بعد وانيك اللي بدو هالمر لوكا دقي عراق إسلام كحب وقليه الشام ريحي وها سيف الله المسلول أرسلنا الله يقاني سيفتي إلهي قلك لقى في ذي أسيرنا نن فنك دقالك آد ويقانوها لا بدأ سدورود إنه ويقمان وصواب النقضي وصحابة لأنك بري الإسلام كوب بحي عراق أسير الإسلام كحوك وقلي وقامنا فنون تدقالك بلها عيدن كلا قالوا آد ويقاني هذا أنا جامعة هو الغبرت اسكرتوا على برا ما هي هتو دhankan shaamna markuu Abu Ubayda meesha ku jiray asaga ka horeeyay Abu Ubayda asaga ka horeeyay oo markaas islaamku Dimashq islaamku xoog ku galiyay oo markaas caasimadu u ahayd Romanesku u ahayd iyo marka inta habeeyay oo ciidan habeeyay darbiga kor darbiga magaalada darbiga lagu xiri jiray markaas ciidan saxaabi kala meesha laga dhex tuuray baab kala fur magaalada galiyay markuu Dimashq islaamku galiyay يا أبو عبيدة الله صام مقعه مركز أبو عبيدة لما يستلم مركز سجنا هذه محي دجالك ويقانوها وحال وحسوستا وقت النبي دجال مؤتل لها إنه جامع الدولة الرومانية محياتي مسلمين تدحمري سدح كونوا عيدنا إلى أبو قول كونوا عيدنا أسكهر ماضي سدح دي كونوا قولي ستة سوء بدبادية يعني محيات مركي معلمين تدوبر مكو دجالك وذا عيدنا كانوا آد وفر بدني وعيدنا دولة لا هاي يومك أمر حكومة بحية وسكنة إنه إن محياته تقال كسكنة رمنا هذا هالمرجع سنة وأنا لدي لا يمحن سمعنا التقهقر قدال إن لود سترتيبة عيدك وسكي مركا فما نسكوية يعني مركا نبي مركا سونوريا مركا وحير ممكن تقول لمن هاد ويا محن عيدك قدال وسكنة عيدك على قدال كجروس لي سدهن ويسكدن قدال وسكدن markay sikadeen oo fogaadeen oo arkeen ayagana waa laba boqol oo wax la wajihi kara ma ay fogaadeen oo yiri soo carabsi yiri ciidankii nabad qoob magaalada Madiina keenay taasna waxyaaba taqahqur marka military ahaan laga horeeyo inaad ciidankaada baabi'in sidii loo badbaadin lahaa markaas halkaas laga bartaa lahay Khalid marka isagana waa saxaabigaas oo dowladda Romaaniya iyo dowladda Farisiya ويقي markii dambana ilaahay amarkiis markuu Madiina ku soo laabto geeriyo goob dagaalku muusa dhimanin marka aad suuqa aadayso waa suuragal in aad hal meel ka weyso wax walba oo aad suuqa uga baahan tahay laakiin waxaan suuragal ahayn inaad ka weyso Jubba Hypermarket qorsheynta adeegyadu waa dhankaaga qancinta baahiyahaaguna waa dhanka Jubba Hypermarket
ka adeego hybermarketka ugu weyn Soomaaliya wax badan qaado wax yarna bixi wixii faahfaahina oo intaasi dheer kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda aan soo qabanaynaa Cabdimalik bin Marwan. Cabdimalik bin Marwan waa khaliifkii labaad ee dowladda Umayya istaajiyay. Khaliifkii koowaad Mucaawiya ahaa. Mucaawiya markuu wiilkiisa uga tagay kadana wiilkiisa wiil u dhalay dowladdu way dhici gaartay. dib u soo celiyay marka asaga soo celiyay abiis Marwan marka asaga soo celiyay dowladda dib u soo celiyay waxyaabaha marka asaga lagu xuso oo ku amaanan yahay waxa waaye luqadii carabiga markaas carab muslimiinta markay saxaabada waqtigeedii Shaam iyo Ciraaq iyo Masar markay la wareegeen afka carabiga dowladda kuma shaqeynayaan Shaam waxay marka luqadii Romanska looga hadlayay lacagtii Romanska laga isticmaalay فرص العراق مثل اللي جون لعقت بيرشيان الاستعمالي فارسيين العقتودا الاستعمالي افكودنا لوغا هدلاي مثلا افك مصري قبدي لوغا هدلاي و فكر markuu wuxuu dhulka anaga ka talino Shaam Ciraaq iyo maxay iyo Masar mal xaaji ina lacagtooda isticmaalno dhahay iyo afkooda isticmaalno dhahay kaasir maanta wixii ka dambeeyo luqadda rasmiga ee dawladda ay leedahay waa luqada carabiga markaas xafiisyada dawladda waxa ka shaqeyn jiray yar Romanis iyo Faris ka shaqeyn jiray maadaama dad dawlad soo ahaan jiray ay yihiin carabtana dawladnimada ay ku cusub tahay marka wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo afka carabiga ee dawladda isticmaalaysa sax mid labaadna lacag carabeed baa la isticmaalaa diinaarul carabi lacag uu amar ku bixiyay markaas waxa khasaaro weyn ku dhacday dadkii Romaniska ahaa ee musoo islaamay iyo dadkii Furuska ahaa shaqooyinkoodii waayeen dad afka carabiga qaanu soo galiyay meesha markaas waxa keenta marka ummadihii cajamta ahaa inay quraan carabiga bartaan wixii Ciraaq deganaa in afka carabiga bartaan wixii Shaam deganaa in afka carabiga bartaan wixii Masar waqooyiga Afrika taasna waxay ka islaamku inuu si xawli u faafo waqtigiisa sax wiilkiisa walida ka dambeeyay ilaa Yurub Andalus islaamka galay waxaan u sababahay afka carabiga ee cajamta ay barteen marka dadka cilmiga qoran ayay noqdeen Abu Khari Aramayn oo Bershiyan aha Abu Hanif kulli waxa qoray sababtana ninkaana iska lahaa isbedel xoog leh uu ku sameeyay oo keenay islaamka inuu cajamta ku faafo afkii carabiga uu amar ku bixiyay in dawladda ku shaqeyso iyo lacag carabeed maxay hatta dawladihii markaas Romaniska waqtigaas agdagana maynas wuxuu dhaqaale ahaan ay hoobteen military ahaan way hoobteen muslimiinta ka adkaaday dhaqaale ahaan way hoobteen bisabab lacag carabeed uu sameeyay waa qofkii u horeeyay waa markii u horeysay carab ee lacag yeelato marka taariikhda markii laga reebo dawladda Saba iyo dawladihii hore islaamka hore jiro marka asagana isbedelkaas ku lahaa oo lagu xasuustaa oo cilmiga inuu faafo kaalin ka ahaa صح waxaan soo qabanaynaa Umar bin Abdulaziz Umar bin Abdulaziz waxa asagana waa ninka khaliifkan oo ka sii dambeeyay maadeer ahaayeen asagana wuxuu sabab u ahaa khaliifatul khamis cadaalada horta lagu sheegay ninkan lagu amaana oo amooyinta lacag xoogaa ay qaateen iyo waxaas dhan uu ka qaadaliyay marka waqooyiga Afrika marka muslimiinta Shaam iyo Ciraaq iyo Masar si fudud ay kula wareegeen laakiin waqooyiga Afrika waa lagu dhibtooday islaamka galitaan ilaa Liibiya islaamku u dhaafi waayay marka waa la fakiray marka waa loo fariistay see la yeelaa marka barbarka islaamku aqbali waayeen iga u badnaa meesha u badnaa marka Romanska soo weeraraysa ilaa muddo 50 sano ya loolankii u socday markaas wuxuu dhahay culamaha la aruuriyo dhahay fuqaha la aruuriyo u dhahay 10 culamo iyo xoog leh oo aad u dhisan iyo diyaariyo wuxuu yiri meesha daga fariisto dhahay Tunis wuxuu yiri fariista halkaas dadka islaamka caadi u baro dhahay inta military ahaan la gaarin dadka islaamka baro dhahay una sharxa quraanka bara diinta bara maxay ahayd afafkooda barta tobankaas caalim iyo sabab islaamka qoyga Afrika inuu galo asaga marka isbedelkaas sameeyay Umar bin Abdulaziz asaga sameeyay ma sha Allah ugu dambeyntii Harun al-Rashid Harun al-Rashid wuxuu ahaa nin Romaniska ka heebeysan jireen ahaa sanadna uu dagaalami jiray sanadna uu xajin jiray yiri marka asagana wuxuu ahaa khaliifkii oo waqtigii Abbasiyiinta jiray dawladaha ayaa aad warqado ugu soo qori jiray marka maxay ahayd wuuna cibaado badnaa wuuna jihaad badnaa dawladana cadaalad asagana uu ku ahaa asagana sidoo kale qof ay dawladaha ka heebeystaan u ahaa marka maalin kamid marka boqor jinsiyada bixin jira maxay ahayd jinsiyada inuu bixiyo diiday gabadha ka horeysay gabadha jinsiyada u soo diri jirtay dawladdu markay kala adag way isbaadaan waxay kala qaataan dawladii laga yar waa la baadaa marka jinsiyada soo dhiibi jireen marka muslimiintu soo dhiibi jireen marka gabadhii marka kursiga ka baxday kursiga ka degatay way dhimatay nin kala qabsaday naqfuur la dhahay ninkii marka Harun warqad u soo qaray taas taariikhda ku jirto wuxuu dhahay wariyaa oo yiri gabadh adiga iga horeysa boqorada miskiina iska haroosata lacag ku soo diri jirtay aniga hadda maanta kadib waxa iga sugaysa mal adiga waxaan dhex yaalo dhahay
dagaal bana dhex yaalo dhahay Hay. warqad yaroo kooban oo qurux badan oo qoraariyo markaasuu yidhi min haaruun rashiid khaliifatu lmuslimiina ilaa naqfuur kalbi ruum u dhaha naqfuur eygii romaaniska boqorkii u caynaya markaas aljawaab maa taraahu laa maa tasmachu dhaha intaas wuxuu u qore jawaabta waxa arki doonta waxa maqasho maaha u dhaha markaasuu meeshiisa ugu tagaaliya ilaa uu la dagaalamo kabacdina uu jisyadii aqbalay jisyada waa lacagta dhaqaalaha laga qaado dadka muslimiinta ku hoos nool dowladda muslimiinta ku hoos nool halka muslimka saka laga qaado oo baytulmaalka sakada ay ku dhacayso gaalka muslimka ku hoos noolna jisya laga qaadaya kan shaqeeya asagana jisyu bixinaya waa yeelkii iyo dumarkii iyo caruurtii lagama qaadayo midka muktasabka oo shaqaystaa laga qaadaya muslimkana saka laga qaadaya cadaaladda islaamka gaalkana jiso labadana baytulmaalka dib baa muslimiinta loogu celinaya marka taasuu taariikhda ku galay marka taasuu taariikhda ku galay waana nin waqtigiisa cilmiga uu aad u fakaday waqtiga bukhaari uu noolaa waqtiga imaam shaafici uu noolaa dadka cilmiga qora dhow waqtigiisa noolaayeen asagana waxaa kaloo lagu xusaa maktabad weyn qofkii u horeeya muslim oo aabiisa kaga horeeyay fikradda iska lahaa jacfar awowgiis jacfar mansuur marka asaa dhamaystiray muslimiinta maktabadii u horeysay daarul xikma la dhihi jiray cilmiga in lagu aruuriyo halkii umowiyiinta islaamka faafiyeen cabaasiyiinta islaamku way qoreen cilmiga ay qoreen xooga saareen marka maktabadaasuu sameeyey qof kasta wuxuu yidhi kitaab qoro kitaabkiisa oo miisaan oo dahab ah oo hadiyada hala sii jira oo noloshiisa oo dhan ku filan markaasuu cilmiga aad u fakaday waqtigiisa aad iyo aad umahadsantahay macali fartuun idinkana asxaabta aad iyo aad umahadsantihiin sida wanaagsan aad inoola socotaan dabcan halyeeye kaloo asxaabta ka mid ahna waynu soo wadnaa insha allahu tacaala balse hadda shantan ayaynu ku joojinaynaa wixii talo iyo tusaale ah noogu reeba nambarkan hoos ku qoran inta ka horeysa ani fartuun waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu